बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ਤੁਹਾਡਾ मेज़बान नज़ीर नाजी अपने प्रोग्राम पंजाबी दुनिया के नाल एक बार फिर ਤੁਹਾਡੀ खिदमत हाज़िर है। अज मेरे नाल मौजूद ने मलकवाल स्पिरिट कॉलेज के प्रिंसीपल। तो आओ असी बगैर कोई टाइम ज़ाया किए इन्हां तो सब तो पहला तो इन्हां दे बारे ही पूछने कि वो सानू कुछ अपने बारे च दसन। बहुत शुक्रिया नाजी साहब। तो नाम उस्मान अली अवान, सरगोदा तो ताल्लुक रखदा। सरगोदा ही तुसी कह लो कि पैदाइश तो लैके तालीम और फिर उस तो बाद प्रोफैशनलिज्म। तालीम MBA सरगोदा तो ही और उस तो बाद फिर तालीम के शुबे नाल मुंसलिक हो गए, बतौर टीचर स्टार्ट किया, आगाज़ किया सुपीरियर कॉलेज सरगोदा तो 2009 तो 2016 तक सुपीरियर कॉलेज सरगोदा के नाल मुंसलिक रहे, टीचिंग भी और नाल एडमिनिस्ट्रेटिवली भी बहुत सारे मामलात। फिर उस तो बाद रीडर कॉलेज जाने का मौका मिले, उत्थे बतौर कैंपस इंचार्ज और बतौर प्रिंसिपल काम किया उन्होंने ब्रांच और हुण रिसेंटली जिहड़ा है वो सुपीरियर कॉलेज मलकवाल अल्लाह पाक ने मौका दिता। प्रोफैसर साहब, साडा मंडी बाउलदीन सरगोदा ते हासनाबाद ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬਸ ਪੂਰੇ ਜਾਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਹੁਣ तरक्की करते जा रहे हैं, मशीनरी आ रही है, तो फिर ज़ाहिर है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जी बिल्कुल। ਤੇ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਾਲਜ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਅਲਾਈਡ ਸਕੂਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਟਾਟਾ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ? ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ 에ਅਰਫੋਰਸ ਰਹੇ ਨੇ तो एयरफोर्स के स्कूल सन PFB सरगोदा के, वो मेरी स्कूलिंग मैट्रिक लैवल तक उत्थों हुई है। बड़ा अच्छा एक तालीमी इदारा और सब तो अच्छी चीज़ उस इदारे जी सी वो सानू डिसिपलिन जड़ा सिखाया गया सी और यही साड़ा अगो खासा शुभा भी है तो वो चीज़ रही। बाकी उस तो बाद फिर गवर्नमेंट सैक्टर ही रहा है, कॉलेज ऑनवर्ड जी भी तालीम रही वो फिर गवर्नमेंट सैक्टर तो ही रही। तो कह सकते हो तुसी कि वो सारे जिहड़े चीज़ां उस तालीम के हवाले नाल मुश्किलात या वो चीज़ां सन रही ने, लेकिन बहुत अच्छा रहा। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज जितों मैं ग्रेजुएशन की तो बहुत तालीमी लिहाज नाल एक आला उमदा इदारा रहा और मेरे बहुत काबिल मोहतरम काबिल जिक्र उस्ताद इकराम उन्हों का बहुत बड़ा किरदार है कि अज असी इस जगह पर मौजूद हाँ। तो सवाल सर जी कहते हैं कि जिंदगी के अगर कोई टीचर चंगा लभ जाए तो इंसान ਨੂੰ बदल देता है, तो अगर फिर टीचर के नाल नाल कोई इदारा भी अच्छा हो तो मेरा ख्याल कहता है तो फिर ये चीज़ सोने तो सुहागा है। तुसी इहदे नाल कितना इतफाक करते? देखो जी ये गल तो 100% सच्ची है। एक इंसान जिहड़ा है ना जी बाज़ का वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है या कर देंदा है जिहड़ा शायद बहुत सारी किताबां बहुत सारे हालात नहीं होंगे। कोई एक जुमला कोई एक थपकी इंसान नूं बहुत कुछ बहुत अगे लै जाती है। तो और इस दे विच सब तो ज़्यादा तुसीं कह सकते हो कि जिहड़ा अल्लाह पाक ने जिन्होंने ये मौका दिता है वो साथ ही जिहड़े बच्चों की जिंदगी लोगों की जिंदगी दे विच एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अज जिहड़े मेरे ख्याल जो भी कामयाब शख्स है उसके पिछे उस यकीनन अगर वो वालिदैन की दुआवां ने ना तो उस तो बाद जिहड़ा नाम आएगा वो उस्ताद इकराम का ही आएगा। उन्होंने उस तरबियत उस कोशिश और वो मोटिवेशन जी उन्होंने उन्होंने जिंदगी दी होंगी है उसनूं लैके वो चल रहा होंदा है और उसके थ्रू ही जाता है। उस दे नाल जिहड़ा तुसीं तालीमी इदारे की गल की सर, इदारा उन्ना ही जरूरी है जिस तरह तुसीं कह लो कि एक बच्चा बहुत अच्छा है उसनूं अल्लाह पाक ने सलाहियतां दित्तियां ने, लेकिन अगर उन्होंने माहौल ही मुयसर नहीं आता जिथे वो अपना सलाहियतां का जिहड़ा है वो इज़हार कर सके या उन्होंने लैके चल सके तो वो फिर शायद वो सलाहियतां सामने ही नहीं आती।
ਇਹੀ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦਾ 100% ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਦਾਰੇ ਬਗੈਰ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਦੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਦੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਟੈਲੈਂਟਡ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੋਬਾ ਹੋਏ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੇ तो यकीनन इस पूरे इलाके वास्ते तुसीं कह सकते हो कि फ़ख्र का बायस बननगे अपने तालीमी सफ़र के जरिए भी ते अपनी दूसरी सलाहियतां के जरिए भी। खास तौर पर एक गल चीज़ जिहड़ी इत्थे बड़ी है कि इत्थे दे बच्चे जिहड़े कुछ कह सकते हो जिहड़े हीरे ने उन्हां दे अंदर ये चीज़ मौजूद है कि शायद असी एक ऐसे इलाके 'च बैठे हाँ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ ਜਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਯਕੀਨਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ, ਬੜੀ ਮਰਦਮਖੇਜ਼, ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਬੜਾ ਮਰਦਮਖੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਤਾਰੀਖੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਵਾੜਾ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮੀ ਵੱਡੇ ਤਾਲੀਮੀ ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਟਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗਰਦੌਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਜੀ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਧੋਤੀ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜੀ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਾਲਜ ਮਲਕਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੀ ਸੀਟ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ ਵਾਲਾ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਮਲਕਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਹੀਨ ਨੇ? ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਨਾਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਲੀਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਫਰਦ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਾਦਾਦ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਵਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਫਖਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਨਤ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਤਵੱਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹੀਨ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਪਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਾਲਜ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਰਾਏਗਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਲਕਵਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਅਗਰ ਆਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ 1100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੇਰ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੁਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰਾ ਬਾਈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬॉयਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਮਾਮ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 100% ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਇੱਕ ਦੋ ਰੂਟਸ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੌਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ FSC ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ICS ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FA ਹੈ, ICOM ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ADP ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਆਰਟਸ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, किसी और कॉलेज को फ़िलहाल एफिलिएशन मौजूद नहीं है BS की, लेकिन सुपीरियर कॉलेज मलिकवाल को एफिलिएशन मौजूद है और साढ़े को बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो BS दी प्रोग्राम भी साढ़े को अवेलेबल है। सुपीरियर कॉलेज किहड़ी यूनिवर्सिटी दे नाल एफिलिएट है? असी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के नाल मुंसलिक हाँ और उन्होंने नाल ही साड़ी ग्रैजुएशन सारी चाहे 2 साल की डिग्री का प्रोग्राम होए या 4 साल की डिग्री का प्रोग्राम BS है, वो दोनों है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त असी इसनूं मजीद क्योंकि एक पहले थोड़ा जिहा प्रॉब्लम ये सी चल रहा कि शायद मास्टर्स 2 साल का जिहड़ा है वो ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन हुण फिर कुछ न्यूज़ आ रही ने कि जी उसनूं रजामंदी जाहिर की है HEC ने कि उन्होंने चलाया जाएगा। तो असीं यकीनन हुण उहदे वास्ते भी जावांगे कि असीं मास्टर्स लैवल के प्रोग्राम भी शुरू करा दें। ये तुहाडा जिहड़ा कैंपस है यह कितना कुछ वड्डा है, इहदा रकबा कितना है, क्या इहदे विच कोई हमनसाबी सरगर्मियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? जी बिल्कुल, तालीम की जो तुसीं गल करते हो ना कि ਉਹਦੇ 3 शोबे ने, नसाबी, हम नसाबी, गैर नसाबी सरगर्मी। तो अलहमदुलिल्लाह साडा कॉलेज ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 3 शोबिਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ। तालीम चाहे जिसनों ਅਸੀਂ नसाबी गल करिए, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ एग्जाम की गल करिए, उस दे नाल नाल हम नसाबी सरगर्मियाँ कॉलेज के अंदर मुख्तलिफ डिबेट्स दी बहस मुबाहिसा, तकरीर, शोबाजात, मजमून नवीसी, इसी तरह इकबाल डे, कायद आज़म डे या 23 मार्च, इस तरह के जो प्रोग्राम होंगे उन्होंने उत्ते मुख्तलिफ तकरीबात जिहड़ियां ने रखियां जांदियां जिहदे बच्चे परफॉर्म करते हैं। क्रिएटिविटी उन्होंने अंदर उन्होंने सलाहियतां, चाहे कोई बच्चा अच्छा राइटर है, कोई अच्छा एक्टर है, कोई सिंगर अच्छा है, कोई फोक अच्छा लैंदा है, कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छा प्ले कर सकता है, कोई मेज़बानी अच्छी कर सकता है, तो वो सारे उसनूं जिहड़े ने वो चीज़ां मिलदियां ने। फिर इसी तरह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जिहड़ियां ने साडे कोल होंदियां ने ताकि बच्चे, क्योंकि बच्चा फिट जिसनूं कहते हैं ना, वो दिमाग मैंटली भी होना चाहिए तो फिजिकली भी होना चाहिए। तो ये तीनों शोबे साडी नज़र च इक्को जिही अहमियत दे हामिल ने। तो अलहमदुलिल्लाह जी साडा कैंपस तकरीबन 2 एकड़ तो ज़्यादा तो मुश्तमिल है। अलहदा गर्ल्स कैंपस है, अलहदा बॉयज़ कैंपस है और उन्होंने दोनों का अपना अपना अलहदा प्ले ग्राउंड मौजूद है, जिहड़ा सानूं लगता है कि साढ़े वास्ते
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਬੱਚਾ ਫੀਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ, ਇੱਕ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖੇਲ ਕੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ ਦੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਤਹਿਸੀਲ ਮਲਕਵਾਰ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਤਰਾਮਨ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਰਫ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਿਓ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਪਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕੋ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੇਟ ਨੇ, ਕਲਾਸਿਸ ਅਲੱਗਾ ਨੇ, ਸੈਪਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗਾ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਬਤੌਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਔਰ ਬਤੌਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਫਰਾਇਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆਉਣਾ ਬੈਨ ਹੈ, ਗਰਲਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬॉयਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਲੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਛੋੜ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਕੰਟੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਮਸ਼ਾਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਡਗਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬਤੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਲਾਇਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਆਉਂਗੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੀੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਰਸ ਨੇ, ਕਰੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਵਨ ਕਈ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਫੀਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੀਮੀ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋਹਦਾ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਛ ਕੋਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਾਲਜ ਮਲਕਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਮਤਲਬ
ਐਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ। ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੋਟਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਆਏ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ? ਟੀਚਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੰਭਲ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਆ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਗੋਦਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਔਰ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਨੀ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਉਸਾਜ਼ਾ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਤੋਂ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੈ। ਮਾਦਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਜੋ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਤਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਪੈ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਲਕ ਵਾਪਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।